मनुष्यर विश्वास जोठी थाए सेठी सबुकिछि थाए। मनुष्य जोठी विश्वास रखे सेठी तार सबुकिछि मनस्कामना पूरण हुए। जोठी देवादेवी को सी मनस्कामना करे सेठी मध्य पूरण हुए। सी जोठी भी थांतु जंगल भितर थांतु मध्य कि मंदिर मध्य थांतु कि जनगहलीपूर्ण स्थान मध्य थांतु सेमिति एक माँ का आशीर्वाद सदासर्वदा रही जे कि माँ बेलेशुणी नयगढ़ जिलार खंडपड़ा ब्लॉक स्थित माँ बेलेशुणी अवस्थित कंटिल ठारू मात्र 10 किलोमीटर दूरता हम माँ बलांगीर भुवनेश्वर 57तम राज्यपथर मात्र 10 किलोमीटर डिस्टेंस भितर माँ बेलेशुणी अवस्थान होती जोठी की जंगल भितर झंकड़ भितर जोठी की माँ बेलेशुणी अवस्थापन करछंती समस्त भक्तों समागम रहे सदा सर्वदा से भक्तों मनस्कामना पूरण करती से भली माँ को सहित आम आपण को आज सीधा सड़क देखेबू से भली माँ जोटा कि जंगल भितर माँ अवस्थापन करती सदा सदाबले भक्तों भिड़ रही है। आम आपण को देखु सीधा सड़क चित्र माँ पूरा जंगल भितर किभली भाव में माँ अवस्थापना करछंती देखंतु माँ चित्र पूरा जंगल भितर माँ अवस्थापना करछंती से जंगल जोठी की गोइसिंह दत्त बोली जड़े असुर अवस्थान करथिले से गोइसिंह दत्त नाम से जंगल मध्य सेठी परिस्थित होईची से जंगल भितर माँ बेलेशुणी सदासर्वदा अवस्थापन करती एवं बहुत लोकंकर मनस्कामना मध्य एठी पूरण होईची। माँ बेलेशुणी एठी बहुत लोकंकर समागम हुए जेमिति कि आपण संडे देखंतु बा माँकर जेतेबेले पर्व रहे जोटा कि आमर सोमवार ठू शुक्रवार भितर सेतेबेले माँकर सदाबले सर्वदा पर्व रहे सेतेबेले भक्तों समागम हुए। आम माँ को आपण सीधा सड़क आम चित्र मध्य देखौछु जोटा कि जंगल भितर माँकर अवस्थापन रही सेठी मध्य किछि माँकर जो माने कि सेवा करुछंती सेमानक मध्य आमे वक्तव्य रखिबा सेमाने माँक सहित सदा सर्वदा माँकर सेवा करी आछंती सेमाने किभली भाबे माँकर सेवा करुछंती तांकर मध्य किछि वक्तव्य आमे रखिबा। सीधा सड़क मु आपनको कहबी माँकर जो माने सेवा करुछंती जो पुजारी महाशय आमे तांकर वक्तव्य रखिबा। एठी आज्ञा आपनको स्वागत करूछि ओडिशा संवाद को। माँकर एठी केमिति आविर्भाव होला एते जंगल भितर एठी आज एते भक्तों समागम रही आपण किभली भाव देखुं ये केमिति माँ आविर्भाव रही ये आज्ञा आज की दीर्घ ठाकुर 300 वर्ष तलर ठाकुर ये एठी बहुत लोकंकर माँ बेलेशुणी माँ बरुद्रुका मंगला माँ भट्टारिका ए जगार बहुत 300 वर्ष तल गोहरियापड़ा ग्रामवासी वृंद एवं पूर्व लोक जो थिले से मैंने ठाकुर को ये बर्तन बसई थे बसैया भितर बर्तन ठाकुर पूजा पाऊ नथिले तेणु लोक मैंने आसिकी माँ पाखे माँ को पाखे मझे मझे केतले केमिते आसिक माँ पाखे पूजापूजी टी करती तेणु माँ डाकिले रक्षा करे लोकंकर ये भाव बहुत माँ को पाखे रहिबा परे माँ पाखे जी जहाँ पूर्ण कले माँ मानस पूर्ण करा एवं गौड़ माने गोइसिंह दत्त उपरे बाघ जगी थिला गोपाल भाई माने समस्त डाकती माँ बेलेशुणी आमको बाघ जगी बर्तन रक्षा करे कि माँ सेठू रक्षा करी बाघ भी रड़ी करके बर्तन चलीगला चलिया पर लोकंर से आस्ते आस्ते माँ बेलेशुणी का ना विख्यात है। मु गोटे कथा भाईना कही रखी मैंने लोकों को विश्वास केमती आसला जे माँ एठी भितर अच्छी माँ गोटे मनस्कामना पूरण कर बहुत लोक ये मनस्कामना रखती आ मनस्कामना पूरण हुए एमती किसी लोक देखी कौन किसी कहतु ता विषय। हाँ लोक मैंने बर्तमान भी जी मु अनुभव करुँची बर्तमान मो पाद पड़ा भितर मोर भी माँ पाखे मोर मानसिक थिला माँ भी मो मानसिक पूर्ण कला पूर्ण करने भितर मु माँ को बर्तन कहली माँ
ମୋ ଜୀବନ ଥିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରର ଏଇ ନିରାଳାସର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତୁ ଅଛୁ, ମୋ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମୁଁ ଭିଖ ମାଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ସେବା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଖ ମାଗିକି ପୂଜା କରୁଛି। ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମାଙ୍କ ସେବା ଏମିତି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲେଣି 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 18 ବର୍ଷ ଭିତର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ବା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି? ବହୁତ ଆସନ୍ତି। ଏଇଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର କଣ୍ଟିଲୋ କଲେଜର ପିଇଟି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଚ୍ଛା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହୁଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଏଠି, ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭାଇନା ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସହଜ ବୋଲେ ବାହାର ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର କଣ୍ଟିଲୋ କଲେଜର ପିଇଟି ଅଛନ୍ତି ଶଶୀ ସାରେ, ଆଉ ଏବେ ବି ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ମୌଜାର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା, ଏଇମାନେ ସବୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହଯୋଗ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବୁ ଯିଏକି କଣ୍ଟିଲୋ କଲେଜର ପିଇଟି ଅଛନ୍ତି ସଚି ସାର୍, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବୁ ଯିଏକି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେମାନେ କ'ଣ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ ରହିଲା ଯେ ସିଏ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଅବଦାନ ରଖିଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମା ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ରହିଲା ଯେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ? ମୋର ଏଇଟା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟାକି ଦିନେ ଖରା ସମୟ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଯାଇଥିଲି। ନୟାଗଡ଼ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ଗଛ ମୂଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସୁ ବସୁ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ମୋତେ କେହି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ବୁଲିକି ଖୋଜିଲି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜର ମନର ଭ୍ରମ ଭାବିକି ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲି। ଘରେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲି। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହେଉଥିଲା ମୋତେ। ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିକି ମୋତେ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଆମର ଏଠି କୂଅଟେ ନାହିଁ, କୂଅଟି ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ କୂଅଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା କୂଅ ସେଇଆ ଘଟିଲା। ଘଟିବା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଯାହା ଘଟେ ମାଆଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଘଟେ। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ, ଯାହା ମା ଚାହେଁ ସେୟା ହିଁ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖିବି ସଚି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆପଣ ସେଦିନ ବସିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ମନକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ କିଛି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଯେ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳିବା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଆପଣ କିଛି ଫିଲ୍ କରିଥିବେ, କିଛି ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଫିଲ୍ କଲେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଏଠି ତ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା କ'ଣ ପୂରଣ ହେଉଥିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, କିଛି ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ, ଏତିକି ଜାଣିବାରେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ଏଠି ଏ ଠାକୁରାଣୀ କଥା କୁହା ଠାକୁରାଣୀ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଏମିତି କଥା କୁହା ଠାକୁରାଣୀ ଟିକେ ଆମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଭକ୍ତ ଆତୁରରେ ଡାକେ ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତାର ଅନୁଭୂତି ରହେ। ରାତିରେ ହେଉ ଦିନରେ ହେଉ ଯଦି ଡାକିଦେଇ ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ ମା' ମୋତେ ରକ୍ଷା କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଗରେ କିମ୍ବା ପଛରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯିବାଟା ଏଇଟା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଅଙ୍ଗରେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆର ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମାଆର କୃପା ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ସେ କାହିଁକି ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି ବା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଠି ମା ଆମର ବେଲେଶୁଣୀ, ମାନେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଆଶା କରିଥିବା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର ପାଉଛୁ। ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫେରି ଆସିବି, ଯିଏକି ପୂଜାରୀ ଭାଇନା ଯିଏକି ମା ବେଲେଶୁଣୀଙ୍କ ସଦାସର୍ବଦା ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଆପଣ ତ ଏଠି ମାଆଙ୍କର 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ? ସରକାର ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ନା ଆଉ କିଛି ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭାବରେ? ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କି କ'ଣ ତାହା କହିପାରିବେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ମା ବେଲେଶୁଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ
ମୁଁ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ବାଳଭୋଗ ପୂଜା କରିକି ଗଣିଆ ଗଲି। ଗଣିଆ ଝିଅ ଘରକୁ ରାତି 7ଟା ବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଗହିରିଆପଡ଼ା ଗାଁ ପାଖରେ ଉଦୟପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ଆସିଥିଲା। ସେ ଶଙ୍ଖ ଟେକି ମାଛ ମରା ଦେଖୁଥିଲା। କ'ଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାଇକେଲରେ ଆସିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଗଣିଆ ଯାଇଥିଲି। ରାତି 7ଟାକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଲା ଆସିକି ଚାବି ପଡ଼ିଛି। ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲା ବି ଅଛି। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କାଳି କୁକୁର ଏଠି ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ। ସେ କୁକୁର ବି ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଲି କାଳି କ'ଣ ଏଠି ଶୋଇଛୁ ବୋଲି ପଚାରିଲି। ସେ ଉଠିକି ସିଧା ବସିଲା ମାଆଙ୍କୁ ଅନେଇକି। ମାଆଙ୍କୁ ଆସିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲା ସେ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା କିଛି ସବୁକିଛି ବୟସ ହେବ ପିଲାକୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାଟା। ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ତମ ଘର କେଉଁ ଗାଁ? ଆମ ଘର ଉଦୟପୁର। ତମ ବାପା ନାଁ କ'ଣ? କହିଲା ଆମେ ତିଅର ଘର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ବାପା ନାଁଟା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, କହିପାରୁନି। ତେଣୁ ତା ବାପାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡକେଇଲି। ଡକେଇବା ଭିତରେ ତା ଗାଁରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିବା ପରେ ମନ୍ଦିର ଚାବି ଫିଟେଇଲି। ଚାବି ଫିଟେଇବା ପରେ ସେ ପିଲାକୁ ସେ ନେଇକି ଗଲେ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା କରୁଛି ଭିକ୍ଷା କରିକି ମନ୍ଦିର ଚଳୁଛି। ଆଉ ଏବଂ ସାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆମେ କହି ରଖିବୁ ଏଠି ଏଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି ଏଠି ମା ବେଲେଶୁଣୀଙ୍କ ପାଖରେ। ସଦାସର୍ବଦ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପରିଚିତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠି ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ଅନୁଦାନ ରହନ୍ତା ବା ସରକାରଙ୍କର ସଫା କିଛି ରହନ୍ତା ଏକ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଏଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଯେମିତିକି ସଚି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟିଲ କଲେଜରେ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ଓ ଅନୁଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ଭାଇନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଆଖପାଖ ଗାଁଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗ ପାରନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା ବେଲେଶୁଣୀଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ଭାବେ ହୋଇପାରନ୍ତା। ନୟାଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶର୍ମାଜୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ .in।